आमे पाठ करिबा 11 अध्याय पाठ करिबा। गतकाली आमे 10 अध्याय पढ़िथिले। 11 अध्याय रे शिव पूजनर विधि एवं तार फल। ऋषि माने कहिले व्यास शिष्य महाभाग सुत आपनको नमस्कार। आज आपण भगवान शिवंकर बड़ अद्भुत और परम पावन कथा सुनाइले। दया निदे ब्रह्मा और नारदଙ୍କ संवाद अनुसार आपण हमको शिव पूजनर सही विधि कहंतु जहा द्वारा शिव को संतुष्ट होंती। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र समस्त शिव को पूजा करती। सेही पूजा किपरि हेबा उचित ए संपर्क रे आपण व्यासदेवଙ୍କ मुखरु जहा सब सुनुछंती ताहा हमको कहंतु। महर्षि गणठारु एपरि कल्याणप्रद श्रुति सम्मत प्रश्न सुनी सुत आनंद रे कहिले, हे मनुष्यर गण आपण माने बहुत उत्तम प्रश्न पचारुछंती, हेले एहा अति रहस्यमय कथा। मु ए विषय जहा सुनिछि निज मति अनुसार सेतिर किछि कहूछि। आपण माने जो कथा पचारले ताहा ही पूर्व काल रे व्यासदेव सनत कुमार को पचारथिले, पुनी ताहा उपमन्यु मध्ये सुनिथिले। व्यासदेव शिव पूजन आदि जो सब विषय सुनिथिले ताको से लोकहित कामना रे मते पढाइथिले। सेही विषय को भगवान श्री कृष्ण महात्मा उपमन्युଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିଥିଲେ। ପୂର୍ବ କାଳରେ ବ୍ରହ୍ମା ନାରଦଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ଯାହା କିଛି କହିଥିଲେ ସେ କଥା ମୁଁ ଏବେ କହିବି। ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ, ନାରଦ ମୁଁ ସଂକ୍ଷେପରେ ଲିଙ୍ଗ ପୂଜନ ବିଧି କହୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ। ପୂର୍ବରୁ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କର ଯେଉଁ ସୁଖମୟ ନିର୍ମଳ ଏବଂ ସନାତନ ରୂପ କଥା କୁହାଯାଇଛି ତାକୁ ଉତ୍ତମ ଭକ୍ତିରେ ପୂଜା କଲେ ସମସ୍ତ ମନବାଞ୍ଛିତ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଦରିଦ୍ରତା ରୋଗ ଦୁଃଖ ତଥା ଶତ୍ରୁ ଜନିତ ପୀଡ଼ା ए चारि प्रकार पाप कष्ट से पर्यंत रही थांती। जे पर्यंत मनुष्य शिव पूजन करि न थाए शिवं को पूजा करबा मात्रे समस्त दुख विलीन हो जाए और सब प्रकार सुख प्राप्त हुए। तापरे यथा समय रे उपासकर मुक्ति मध्य हो जाए। जो मानव मुख्यतः संतान सुख कामना करे ता पक्षे महादेव को पूजा ही समस्त कार्य एवं मनोरथ सिद्धिर साधन। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र मध्य समस्त कामना तथा प्रयोजन सिद्धि निमंते विधि पूर्वक भगवान शंकर को पूजा करने उचित। प्रभात ब्राह्म मुहूर्त उठी गुरु तथा शिव को स्मरण करने पर तीर्थ चिंतन और भगवान विष्णु को ध्यान करेंगे। तापर मते देवगण को और मुनि प्रभृति को मध्य स्मरण चिंतन करी स्तोत्र पाठ पूर्वक शिव नाम उच्चारिबे। तापर शଯ୍ୟା त्याग करी निवास स्थान दक्षिण दिग को जाई मल त्याग करिवे। मुने एकांतरे मलोत्सर्ग करबा उचित। मलोत्सर्ग परे शुद्ध हेबार जो विधि मु कहूची ताहा आज कहूची सुनंतु। एकाग्र चित्तरे सुन। ब्राह्मण मल द्वार को 5 थर माटीर लेप लगाई धोइबे। क्षत्रिय 4 थर, वैश्य 3 थर एवं शूद्र 2 थर एपरि करिवे। लिंगरे मध्य जत्न पूर्वक थरे माटी लगाइबा उचित। तापरे बाम हाथ को 10 थर और 2 हाथ को 7 थर माटी लगाई धोइबे। 7 प्रत्येक पादरे 3 थर लेखाएं माटी लगाइबे। तापरे 2 हाथ रे मध्य माटी लगाई धोइबे। नारी माने शूद्रଙ୍କ परि भल भाबरे माटी लगाइबा उचित। हाथ गोड़ धोई सारी पूर्ववत शुद्ध माटी नहीं ता द्वारा दांत सफा करिवे। तापरे मनुष्य निज वर्ण अनुसार दांत काठिरे दांत घसिबे। ब्राह्मण 12 अंगुलीर, क्षत्रिय 11 अंगुलीर, वैश्य 10 अंगुलीर और शूद्र 9 अंगुलीर दांत काठिरे दांत घसिबे। यह हैला दांत काठिर माप। मनुस्मृति अनुसार काल दोष विचार को नहीं दांत घसिबे अथवा वर्जन करिवे। 7 षष्ठी, प्रतिपद, अमावास्या, नवमी, व्रत दिवस, सूर्यास्त समय, रविवार तथा श्राद्ध दिवस रे दंत धावन निषेध। एठी कुआ जाउची दांत घसिबा केउ दिन निषेध कुआ जाउची षष्ठी, प्रतिपद, अमावास्या, नवमी, व्रत दिवस दिन, सूर्यास्त समय रे, रविवार तथा श्राद्ध दिवस रे दंत धावन निषेध। ए सब काल रे दांत घसिबा उचित नहीं। दांत घसिबा परे तीर्थ जलाशय को जाई विधि पूर्वक स्नान करिवे। विशेष देश बा काल रे मंत्र उच्चारण पूर्वक स्नान करबा उचित। स्नान परे प्रथमे आचमन करी धौत वस्त्र परिधान करिवे। तापरे सुंदर और एकांतर स्थान रे बसी संध्या विधि संपादन करिवे। संध्या करिबा परे पूजा कार्य आरंभ करिवे। मन को सुस्थिर करी पूजा गृह रे प्रवेश करिवे। पूजा सामग्री सजाई रखी सुंदर आसन रे बसिबे। प्रथमे न्यास इत्यादि रे
ବିସର୍ଜन ପୂର୍ବରୁ ଗଣେଶ, ଦ୍ୱାରପାଳ ଓ ଦିକ୍ପାଳ ମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ପୂଜା କରିବେ। ତାପରେ ଦେବତାଙ୍କ ପାଇଁ ପୀଠ ସ୍ଥାନର କଳ୍ପନା କରିବେ ଅଥବା ପୂଜା ଦ୍ରବ୍ୟ ନିକଟରେ ବସି ଅଷ୍ଟଦଳ ପଦ୍ମ ତିଆରି କରି ତାପରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଆସୀନ କରାଇବେ। ତାପରେ 3 ଥର ଆଚମନ କରି ଓ ଉଭୟ ହାତକୁ ଧୋଇ 3 ଥର ପ୍ରାଣାୟାମ କରିବେ। ମଧ୍ୟମ ପ୍ରାଣାୟାମ ଅର୍ଥାତ୍ କୁମ୍ଭକ ବେଳେ ତ୍ରିନେତ୍ରଧାରୀ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଏହି ରୂପରେ ଧ୍ୟାନ କରିବେ। ତାଙ୍କର 5ଟି ମୁଖ, 10ଟି ଭୁଜ, ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ଫଟିକ ପରି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କାନ୍ତି। ସବୁ ପ୍ରକାର ଆଭୂଷଣ ତାଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗର ଶୋଭାବର୍ଦ୍ଧନ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ବ୍ୟାଘ୍ର ଚର୍ମର ଉତ୍ତରୀୟ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏପରି ଧ୍ୟାନ କରି ଭାବନା କରନ୍ତୁ ଯେ ମୋତେ ଏହାଙ୍କ ପରି ରୂପ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯାଉ। ଏଭଳି ଭାବନା କରି ମନୁଷ୍ୟ ଚିରକାଳ ପାଇଁ ନିଜ ପାପକୁ ଭସ୍ମ କରିଦେବା ଉଚିତ। ଏହି ରୂପେ ଭାବନା ଦ୍ୱାରା ଶିବଙ୍କ ଶରୀର ଧାରଣ କରି ସେହି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବେ। ଶରୀର ଶୁଦ୍ଧି କରିବା ପରେ ମୂଳ ମନ୍ତ୍ରକୁ କ୍ରମଶଃ ନ୍ୟାସ କରିବେ ଅଥବା ସର୍ବତ୍ର ପ୍ରଣବରେ ହିଁ ଷଡ଼ଙ୍ଗ ନ୍ୟାସ କରିବେ ଓ ଅଦ୍ୱୈତାଦି ରୂପରେ ସଂକଳ୍ପ ବାକ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରି ତାପରେ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ପାଦ୍ୟ, ଅର୍ଘ୍ୟ ଏବଂ ଆଚମନ ନିମନ୍ତେ ପାତ୍ର ରଖିଥିବେ। ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଧି ପୂର୍ବକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର 9ଟି କଳସ ସ୍ଥାପିତ କରିବେ। ସେଗୁଡ଼ିକୁ କୁଶରେ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିବେ ଏବଂ କୁଶରେ ଜଳ ସିଞ୍ଚି ପ୍ରୋକ୍ଷଣ କରିବେ। ତାପରେ ସେହି ପାତ୍ର ଗୁଡ଼ିକରେ ଶୀତଳ ଜଳ ପୁରାଇବେ। ତାପରେ ପ୍ରଣବ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ସେଗୁଡ଼ିକରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ପକାଇବେ। ବେଣା ଚେର ଏବଂ ଚନ୍ଦନକୁ ପାଦ୍ୟ ପାତ୍ରରେ ଏବଂ ଜାଇ ଫୁଲ, କଙ୍କୋଳ, କର୍ପୂର, ବଟ ଚେର ତଥା ତମାଳ ଏ ସମସ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟର ଚୂର୍ଣ୍ଣକୁ ଆଚମନୀ ପାତ୍ରରେ ପକାଇବେ। ଅଳେଇଚ ଓ ଚନ୍ଦନକୁ ସବୁ ପାତ୍ରରେ ପକାଇବେ। ଦେବାଧିଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ପାର୍ଶ୍ୱ ଭାଗରେ ନନ୍ଦୀଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବେ। ଗନ୍ଧ, ଧୂପ ଏବଂ ଦୀପ ଦ୍ୱାରା ଶିବଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବେ। ତାପରେ ଲିଙ୍ଗ ଶୁଦ୍ଧି କରି ଆନନ୍ଦରେ ମନ୍ତ୍ର ପୂର୍ବରୁ ପ୍रणव ଓମ୍ ଶେଷରେ ନମଃ ଲଗାଇ ତାଦ୍ୱାରା ଇଷ୍ଟ ଦେବଙ୍କ ପାଇଁ ଯଥୋଚିତ ଆସନର କଳ୍ପନା କରିବେ। ତାପରେ ପ୍ରଣବ ଦ୍ୱାରା ପଦ୍ମାସନର କଳ୍ପନା କରି ଭାବିବେ ଯେ ଏ ପଦ୍ମର ପୂର୍ବ ଦଳ ସାକ୍ଷାତ ଅଣିମା ନାମକ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ରୂପ ତଥା ଅବିନାଶୀ। ଦକ୍ଷିଣ ଦଳ ଲଘିମା, ପଶ୍ଚିମ ଦଳ ମହିମା, ଉତ୍ତର ଦଳ ପ୍ରାପ୍ତି, ଅଗ୍ନି କୋଣରେ ଦଳ ପ୍ରାକାମ୍ୟ, ନୈಋତ୍ୟ କୋଣରେ ଦଳ ଐଶ୍ୱତ୍ୟ, ବାୟବ୍ୟ କୋଣର ଦଳ ବସିତ୍ୱ, ଈଶାନ୍ୟ କୋଣର ଦଳ ସାର୍ବଜ୍ଞତ୍ୱ ଅଟେ। ସେହି ପଦ୍ମର କର୍ଣ୍ଣିକାକୁ ସୋମ କୁହାଯାଏ। ସୋମ ତଳକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ତଳକୁ ଅଗ୍ନି ଓ ଅଗ୍ନି ତଳକୁ ଧର୍ମ ଆଦିଙ୍କର ସ୍ଥାନ। କ୍ରମଶଃ ଏହିଭଳି ଭାବନା କରି ତାପରେ 4 ଦିଗରେ ଅବ୍ୟକ୍ତ, ମହତ୍ତତ୍ୱ, ଅହଙ୍କାର ଏଗୁଡ଼ିକର ବିକାରମାନଙ୍କର କଳ୍ପନା କରିବେ। ସୋମର ଶେଷରେ ସତ୍ୱ, ରଜସ୍, ତମ ଗୁଣର ପରିକଳ୍ପନା କରିବେ। ଏହାପରେ ସଦ୍ୟ ଜାତଂ ପ୍ରପଦ୍ୟାମି ଇତ୍ୟାଦି ମନ୍ତ୍ରରେ ପରମେଶ୍ୱର ଶିବଙ୍କୁ ଆବାହନ କରି ଓମ୍ ବାମଦେବାୟ ନମଃ ଇତ୍ୟାଦି ବାମଦେବ ମନ୍ତ୍ରରେ ଆସନରେ ବିରାଜମାନ କରାଇବେ। ତାପରେ ଓମ୍ ତତ୍ପୁରୁଷାୟ ବିଦ୍ମହେ ଇତ୍ୟାଦି ରୁଦ୍ର ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରରେ ଇଷ୍ଟଦେବଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ଅଘୋର ଭ୍ୟର୍ଥ ଇତ୍ୟାଦି ଅଘୋର ମନ୍ତ୍ରରେ ସେଠାରେ ନିରୁଦ୍ଧ କରିବେ। ତାପରେ ଈଶାନଃ ସର୍ବ ବିଦ୍ୟାନାମ୍ ଇତ୍ୟାଦି ମନ୍ତ୍ରରେ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବେ। ପାଦ୍ୟ ଓ ଆଚମନୀୟ ଅର୍ପିତ କରି ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେବେ। ତାପରେ ଗନ୍ଧ ଓ ଚନ୍ଦନ ମିଶ୍ରିତ ଜଳରେ ବିଧିବତ ରୁଦ୍ର ଦେବଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାଇବେ। ତାପରେ ପଞ୍ଚଗବ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବିଧିରେ 5ଟି ଗବ୍ୟ ପଦାର୍ଥକୁ ଏକତ୍ର କରି ତାଦେହରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାଇବେ। ତାପରେ ପୃଥକ ପୃଥକ ଦୁଧ, ଦହି, ମଧୁ, ଆଖୁ ରସ ବା ଶର୍କରା ଓ ଘୃତ ଦ୍ୱାରା ସ୍ନାନ କରାଇ ସମସ୍ତ ଅଭୀଷ୍ଟ ପ୍ରଦାତା ଓ ହିତକାରୀ ପୂଜନୀୟ ମହାଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରଣବ ଉଚ୍ଚାରଣ ପୂର୍ବକ ପବିତ୍ର ଦ୍ରବ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଅଭିଷେକ କରାଇବେ। ପବିତ୍ର ଜଳପାତ୍ରରେ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ପୂର୍ବକ ଜଳ ପୁରାଇବେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ସାଧକ ଶ୍ୱେତ ବସ୍ତ୍ରରେ ସେହି ଜଳକୁ ଯଥୋଚିତ ରୀତିରେ ଛାଣିଥିବେ। ଇଷ୍ଟ ଦେବଙ୍କୁ ଚନ୍ଦନ ନ ଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ଜଳକୁ ଦୂରକୁ ହଟାଇବେ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ସୁନ୍ଦର ଅକ୍ଷତରେ ପ୍ରସନ୍ନତା ପୂର୍ବକ ଶିବଙ୍କର ପୂଜା କରିବେ। ତାଙ୍କ ଉପରେ କୁଶ, ଅପମାର୍ଗ, କର୍ପୂର, ଜାଇ ଫୁଲ, ଚମ୍ପା, ଗୋଲାପ, ଶ୍ୱେତ କନିଅର, ମଲ୍ଲିକା, ପଦ୍ମ ଓ କଇଁ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ଅପୂର୍ବ ପୁଷ୍ପ ଓ ଚନ୍ଦନ ଇତ୍ୟାଦି ଅର୍ପଣ କରି ପୂଜା କରିବେ।
परमेश्वर शिवଙ୍କ ଉପରେ ଜଳଧାରା ଯେପରି ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ପଡ଼ିବ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ। ବିଭିନ୍ନ ପାତ୍ରରେ ଜଳ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ତା ଦ୍ୱାରା ମହେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାଇବେ। ଏଭଳି ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ପୂର୍ବକ ପୂଜା କଲେ ତାହା ସବୁ ପ୍ରକାର ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ବତ୍ସ, ଏବେ ମୁଁ ତୁମକୁ ସମସ୍ତ ମନୋବାଞ୍ଛିତ କାମନାର ସିଦ୍ଧି ପାଇଁ ଉକ୍ତ ପୂଜା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମନ୍ତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ସଂକ୍ଷେପରେ କହୁଛି, ସାବଧାନ ହୋଇ ଶୁଣ। ପାବମାନ ମନ୍ତ୍ରରେ ବାଢମେ ଇତ୍ୟାଦି ମନ୍ତ୍ରରେ ସୁନ୍ଦର ଓ ଶୁଭ ପୁରୁଷ ସୂକ୍ତରେ, ସ୍ତ୍ରୀ ସୂକ୍ତରେ, ସୁନ୍ଦର ଅଥର୍ବ ଶୀର୍ଷ ମନ୍ତ୍ରରେ, ଆନ ଭଦ୍ରା ଇତ୍ୟାଦି ଶାନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରରେ, ଶାନ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରରେ, ଭାରୁଣ୍ଡ ମନ୍ତ୍ରରେ ଓ ଅରୁଣ ମନ୍ତ୍ରରେ, ଅର୍ଥାଭିଷ୍ଟ ସାମ ତଥା ଦେବବ୍ରତ ସାମ ଦ୍ୱାରା ଅଭିତ୍ୱା ଇତ୍ୟାଦି ରଥନ୍ତର ସାମ ଦ୍ୱାରା ପୁରୁଷ ସୂକ୍ତରେ, ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ରରେ ତଥା ପଞ୍ଚାକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ରରେ ପୂଜା କରିବେ। 1000 ଅଥବା 101 ଜଳଧାରା ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ। ଏସବୁ ବେଦ ମାର୍ଗରେ ଅଥବା ନାମ ମନ୍ତ୍ରରେ ଜାପ କରିବା ଉଚିତ। ତାପରେ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କ ଉପରେ ଚନ୍ଦନ ଓ ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ପ୍ରଣବ ଦ୍ୱାରା ମୁଖବାସ, ତାମ୍ବୁଳ ଇତ୍ୟାଦି ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଏହାପରେ ସେହି ସ୍ଫଟିକ ମଣିତୁଲ୍ୟ ନିର୍ମଳ ନିଷ୍କଳ ଅବିନାଶୀ ସର୍ବଲୋକ କାରଣ ସର୍ବଲୋକମୟ ପରମ ଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ, ଯେ କି ବ୍ରହ୍ମା, ରୁଦ୍ର, ଇନ୍ଦ୍ର, ବିଷ୍ଣୁ ଆଦି ଦେବତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅଗୋଚର, ବେଦଜ୍ଞ ବିଦ୍ୱାନ ଯାହାଙ୍କୁ ବେଦାନ୍ତରେ ମନବାଣୀର ଅଗୋଚର କହିଛନ୍ତି, ଯେ ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ହିତ ତଥା ସମସ୍ତ ରୋଗୀଙ୍କର ଔଷଧ ସ୍ୱରୂପ, ଯାହାଙ୍କର ଶିବତତ୍ତ୍ୱ ନାମରେ ଖ୍ୟାତି ରହିଛି ଓ ଯେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ରୂପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ, ତାଙ୍କୁ ଶିବଲିଙ୍ଗର ମସ୍ତକ ଉପରେ ପ୍ରଣବ ମନ୍ତ୍ର ହିଁ ପୂଜା କରିବେ। ଧୂପ, ଦୀପ, ନୈବେଦ୍ୟ, ସୁନ୍ଦର ତାମ୍ବୁଳ ଓ ସୁରମ୍ୟ ଆଳତି ଦ୍ୱାରା ଯଥୋକ୍ତ ବିଧିରେ ପୂଜା କରି ସ୍ତୋତ୍ର ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ର ପଢି ତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରିବେ। ତାପରେ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେଇ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେବେ ଓ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ କରି ଶିବଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିବେ। ତାପରେ ହାତରେ ପୁଷ୍ପ ନେଇ 2 କର ଯୋଡ଼ି ନିମ୍ନ ମନ୍ତ୍ରରେ ସର୍ବେଜ୍ଞର ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ପୁନଃ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଉଛି, ଅଜ୍ଞାନାତ୍ ଯଦିବା ଜ୍ଞାନାଚ୍ଛବ ପୂଜାଦିକଂ ମୟା କୃତଂ ତଦସ୍ତୁ ସଫଳଂ କୃପୟା ତବ ଶଙ୍କର। ହେ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଶିବ, ମୁଁ ଅଜ୍ଞାତରେ ବା ଜାଣିଶୁଣି ଯାହା ବି ଜପ ପୂଜା ଇତ୍ୟାଦି ସକର୍ମରେ କରିଥିବି, ସେ ସବୁ ଆପଣଙ୍କ କୃପାରେ ସଫଳ ହଉ। ଏହିପରି ପଢି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନତା ପୂର୍ବକ ଫୁଲ ପକାଇବେ। ସ୍ୱସ୍ତି ବାଚନ କରି ନାନା ପ୍ରକାର ଆସି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ତାପରେ ଶିବଙ୍କ ଉପରେ ମାର୍ଜନ 3 ଥର କରିବେ। ମାର୍ଜନ ପରେ ନମସ୍କାର କରି ଅପରାଧ ପାଇଁ କ୍ଷମା 4 ଥର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସହ ପୁନରାଗମନ ପାଇଁ ବିସର୍ଜନ 5 ଥର କରିବା ଉଚିତ। ଏହାପରେ ଆଦ୍ୟା 6 ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ନମସ୍କାର କରିବେ। ତାପରେ ଭାବ ବିଭୋର ହୋଇ ଏହି ରୂପରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଉଛି, ଶିବେ ଭକ୍ତି ଶିବେ ଭକ୍ତି ଶିବେ ଭକ୍ତି ଭର୍ବେ ଭବେ ଅନ୍ୟଥା ଶରଣଂ ନାସ୍ତି ତ୍ୱମେବ ଶରଣଂ ମମ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନ୍ମରେ ମୋର ଶିବଙ୍କ ଠାରେ ଭକ୍ତି ରହୁ, ଶିବଙ୍କ ଠାରେ ଭକ୍ତି ରହୁ, ଶିବଙ୍କ ଠାରେ ଭକ୍ତି ରହୁ। ଶିବଙ୍କ ବିନା ଅନ୍ୟ କେହି ମୋର ଶରଣଦାତା ନାହିଁ। ମହାଦେବ ଆପଣ ହିଁ ମୋର ଶରଣଦାତା। ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ସିଦ୍ଧିଦାତା ଦେବେଶ୍ୱର ଶିବଙ୍କୁ ପରାଭକ୍ତିରେ ପୂଜା କରିବେ। ବିଶେଷତଃ ଗଳନାଦ ଦ୍ୱାରା ଶିବଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବେ। ତାପରେ ସପରିବାର ନମସ୍କାର କରି ଅନୁପମ ପ୍ରସନ୍ନତା ଅନୁଭବ କରିବା ସହ ସମସ୍ତ ଲୌକିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁଖରେ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ। ଯେ ଏହିପରି ଶିବ ପରାୟଣ ହୋଇ ପ୍ରତିଦିନ ପୂଜା କରିବେ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତି ପଦକ୍ଷେପରେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସିଦ୍ଧି ମିଳିବ। ସେ ଉତ୍ତମ ବକ୍ତା ହେବେ, ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ମନୋବାଞ୍ଛିତ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ରୋଗ, ଦୁଃଖ, ଉଦ୍ବେଗ, କୁଟିଳତା, ବିଷ ଆଦି ରୂପରେ ଯେଉଁ ସବୁ କଷ୍ଟ ଆସେ, ଏହାକୁ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଶିବ ନିଶ୍ଚୟ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି। ଏପରି ଉପାସକଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହୁଏ। ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷରେ ଚନ୍ଦ୍ର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା ପରେ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କର ପୂଜା ଫଳରେ ତାଠାରେ ଅବଶ୍ୟ ସଦ୍ଗୁଣର ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ। ମୁନିଶ୍ରେଷ୍ଠ ନାରଦ, ଏହି ରୂପରେ ମୁଁ ଶିବ ପୂଜାର ବିଧାନ କହିଦେଲି। ଏବେ ତୁମେ ଆଉ କଣ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ତୁମର ଆଉ କି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି? ଏଠି ଅଧ୍ୟାୟ 11 ସରିଲା। ଆଉ 11 ଅଧ୍ୟାୟର ଏଠି ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଶିବପୁରାଣ ବହି ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଇ ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ପଢିପାରିବେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମନ୍ତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି। ଏଇ ମନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବେ, ଆସି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ମାର୍ଜନ ମନ୍ତ୍ର କରିବେ, କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ସବୁ ଜିନିଷ ଏଥିରେ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତାକାଲି